Amen.
اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر أفراد أيدنا وتوفنا في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. متن رسالة البيان للعلامة السيد أحمد بن زيد الأهلان عليه رحمة الله رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الكلمة المستعملة في غير موضع الأول علاقة أي مناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي تسمى مجازا، وإن كانت تلك العلاقة غير المشابهة تسمى مجازا مرسلا، وإن كانت تلك العلاقة المشابهة تسمى استعارة. مثال المجاز المرسل قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم ذكرت الأصابع وقيل منها الأنامل من ذكر الكل وإرادة الجزء على سبيل المجاز المرسل. مثال قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد من الزينة الثياب من ذكر الحال وإرادة المحال، والمراد من المسجد الصلاة من ذكر المحال وإرادة الحال، والكل على سبيل المجاز المرسل، وهكذا سائر علاقات المجاز المرسل. مثال الاستعارة قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. أصل معنى الصراط في اللغة الطريق الواقف، فشبه فيه الحق بالصراط بجانب الوصول وبلوغ النجاة في كل، وشعر اللفظ الدال على المشبه به وهو الصراط للمشبه، وهو دين الحق على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. وإنما كان اللفظ المذكور استعارة لأن العلاقة فيه المشابهة. مثال آخر قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. شبه الدين الحق بالحبل بجانب أن من تمسك بكل نجا، وشعر اللفظ الدال على المشبه به وهو الحبل للمشبه، وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة الأصلية. مثال آخر: رأيت أسدا في الحمى. تريد الرجل الشجاع فتقول شبه الرجل الشجاع بالأسد بجانب الشجاعة في كل، وشعر اللفظ الدال على المشبه به وهو الأسد للمشبه. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر أفضل أيدينا وتفضل بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabban bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama nabiyyan wa rasula. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال الله تعالى وهو أصدق القائلين بسند المتصل إلى الإمام الفاسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله والمسلمين بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين. Sampai mana? Qala Allah Ta'ala. Apa ayatnya? Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu. Ya bani Adam itu banyak, makanya banyak. Ya bani Adam itu banyak. Ya bani Adam yang mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ngerekam lagi. Jangan ngerekam ya, somelin nanti. Nggak ngerti namanya kita itu. Ya Bani Adam, ya Bani Adam, apa ya Bani Adam, ya Bani Adam, ayat itu banyak. Ya Bani Adam. Ya Bani Adam yang mana? Itu kita baca, kita jelaskan. Ya Bani Adam, ya Bani Adam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak cerdas-cerdas ya, makanya nggak bisa berjalan apa-apa. Nggak cerdas, nggak minger. Ayat Quran itu banyak, bukan 1-2. Dengan redaksi lafal yang hampir sama, itu banyak. Harus jelas yang mana ayatnya. Kan geremeng-geremeng begitu. Pelajar akhir zaman ya. Pelajar akhir zaman. Di simbol itu tidak menjadi ukuran, bukan jadi standar, bukan menjadi acuan ya, dan bukan menjadi nilai yang sesungguhnya. Hanya simbol, hanya saja simbolnya. Isi itu yang paling utama ya. Ayat Quran itu banyak yang hampir sama redaksinya, hampir sama bacaannya, bunyinya. Ini bukan sekadar ya Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam. Bukan sekadar ya ayuhan nas saja. Ya ayuhan nas yang mana? Ya ayyuhalladzina amanu banyak, ya ayuhan nas banyak. Ya Bani Adam juga banyak. Bilang Fatihah baru sih aman ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi-pagi sudah bikin kesel saja. Akibat otak itu ya, akibat otak tidak minger ya. Tidak minger belajar. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Bismillah. Ya Bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan ay khalaqnahu lakum liwari yasturu sawatikum wa risha huwa yatajammalu bihi min al-yadi wa libasu taqwa al-'amalu salih wa samtu hasan bin nasbi 'afan 'ala libas al-qarab wa qawla al-qabar wa jumlatu dhalika khairun min ayatillah ya la yaqulu ta'ala yadhkuruna khairun min yutibatan qabil ya Bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa ay khalaqnahu lakum yuwari yasturu sawatikum warisha wa huwa ma yutajammalu bihi minats thiyabi wa libasu wa libasa ya Bani Adam ya hadza tadhkirun bi ba'dhin ni'ami li ajli imtithali ma huwal maqsudul ati bi qawlihi la yaftinannakum. Wahai anak Adam, kami telah menciptakan, kami telah menurunkan bagimu pakaian, menurunkan
ditafsirkan dengan menciptakan, ya. Khalaqnahu lakum, ini kami menciptakan pakaian bagimu. Ini kami, ya, kami. Artinya bahwa manusia, anak Adam, harus ada ikhtiar juga, harus ada usaha, ya. Tidak hanya sekedar menunggu, ya, pakaian itu datang dari Tuhan. Tidak hanya sekedar menunggu pakaian itu, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Namun sebagai hamba mestinya berusaha, berikhtiar untuk mendapatkannya. Jadi ada kontribusi, ada usaha, ada ikhtiar, ada sumbangsih, ya, yang harus dijalankan oleh anak cucu Nabi Adam sehingga mereka mendapatkan anugerah pakaian itu. Karena Allah Ta'ala menyebutnya dengan kami, ya, kami menurunkan. Kami menurunkan, bukan hanya sekedar, ya, dita'zim, ya, bukan hanya sekedar untuk menyanjung dirinya, bukan hanya sekedar untuk memuliakan diri. Ketika Allah mengatakan anzalna atau khalaqna, ja'alna dan sebagainya, tapi di dalamnya ada makna tersirat bahwa manusia harus berusaha, manusia harus berikhtiar, tidak boleh berbangku tangan, tidak boleh berbangku tangan. Kayak tadi, jangan nunggu wahyu turun dari langit, ya, untuk membisikkan kita, ya Bani Adam yang mana? Ada ikhtiar dari siapa, ya? Ikhtiar dari manusia, ikhtiar dari pelajar. Kasih tahu jelas, ya. Bahkan kalau kita dulu, ya, ya, ketika belajar, bukan hanya di Maulana Syekh, ya, bukan hanya di Maulana Syekh, tapi di guru-guru kita yang lain, tidak hanya sekedar menaruh kitab begitu saja. Ini kan kitab ditaruh, entah di mana kita mulai, ya. Walaupun ya, guru pengampunya tiap pelajaran datang, dia tahu juga tempatnya, tapi adab, namanya adab, ya. Kita bawa maju, tunjukkan di sini. Ini dilepas begitu saja, ya. Dilepas begitu saja. Ya. Bahkan dalam keadaan tertutup, kadang-kadang. Di masa hayat Maulana Syekh, bukan hanya Maulana Syekh yang kemudian, ya, diperlakukan seperti itu, ya. Belum diberikan kitab, ditunjukkan, ya, tempatnya, ya, dengan sopan tentunya, ya. Ya, di sini begitu, jangan sana Pak Ustaz, sana. Bukan kurang aja tuh, kurang asam tentunya. Ya. Apalagi sekedar lepas begitu, sekedar lepas. Adab itu penting, akhlak itu penting. Jangan dikira adab itu sekedar bolak-balik tangan kemudian naikkan lagi ke kepala. Tidak hanya sekedar itu nama adab, akhlak, sopan santun. Tapi ketika belajar, di saat belajar juga dengan membawa, dengan menunjukkan di mana, ya, tempat kita belajar, ya.
Jangan dikira ustadz itu tidak tahu. Jangan dikira dia tidak tahu. Tahu dia. Maulana Syekh jangan dikira tidak tahu. Tahu Maulana Syekh itu di mana tempat kita. Di mana belum mengakhiri pengajiannya, di mana belum mengakhiri penjelasannya, sampai di mana titiknya. Belum tahu. Ya, tapi belum ingin melihat bagaimana adab santri, bagaimana adab tulab ya di hadapan guru. Ya. Dan bukan hanya beliau saja tadi yang kemudian kita perlakukan seperti itu. Bukan beliau saja yang kemudian kita adabi seperti itu. Tapi guru-guru kita yang lain juga. Guru-guru kita yang lain. Ini baru belajar ya, sama orang yang tidak keruan ya. Baru belajar sama si A, si B saja sudah mulai menganggap remeh, menganggap enteng ya guru-gurunya yang lain. Mulai menganggap enteng guru-gurunya yang lain. Ya. Itu sebabnya ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu ya, ketika selain masyayikh banyak mengisi muzakarah ya di ma'had itu tidak disukai oleh pimpinan ya, tidak disukai oleh ya umumnya seperti itu. Masyayikh kok tidak ya dikasih pelajaran, tidak mengisi muzakarah yang didatangkan dari luar ya, sama seperti perlombaan itu. Zaman dulu perlombaan menjelang zikron, qiraatul kutub atau apapun namanya, itu masyayikh jadi juri. Ini kok guru muallimin, guru muallimat. Ya oke lah kalau lomba kasidah tidak mungkin Tan Guru Edi disuruh ya jadi dewan juri ya. Ya. Atau kalau ke Islamin tidak apa-apalah saya jadi dewan jurinya ya kalau ke Islamnya. Ini ada qiraatul kutub, ada itu, ada ini. Kok orang. Ya. Kemudian belajar di sana, di sini. Gurunya diejek, gurunya diremehkan. Kalau ada tempat kita mondok, ada tempat kita ya, nyewa kos-kosan, kemudian tidak dikasih belajar di ma'had kecuali hanya di pagi hari saja, siang tidak boleh, malam tidak boleh, keluar dari sana itu. Siapa ya itu ya? Siapa punya pekerjaan begitu? Wah, angkuh sekali ya. Angkuh sekali. Kok tidak boleh kita belajar di ma'had sore, yang ngisi masyayikh. Malam masyayikh ngisi, tidak boleh keluar, tidak boleh keluar. Sampai mana ilmu Anda itu? Sampai mana? Ya. Sampai mana ilmu kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya ya guru seperti itu ya murid juga sama. Diejek gurunya, diremehkan gurunya. Ya. Siapa ngajar sedanahu, makanya ini kita tidak pernah bisa di ma'had ya. Alhamdulillah ada ya bimbingan belajar fulan bin fulan ya, di sana kita bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah benar itu, nah benar ya. Tidak hanya sekedar kita meletakkan apa namanya kitab saja ya. Tapi sambil kita buka ya, sambil ya, kita menunjukkan posisi di mana tempatnya. Bukan tidak tahu ya, bukan karena tidak tahu ya, tetapi sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk penghormatan kepada guru ya. Kalau kemudian nanti ya thalibat juga sudah kawin sama tuan guru ya, ya. Di sini kita buka ya, di dalam kita buka jadinya ya. Kita buka. Mana dia tadi? Jadi Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Adama
Qad anzalna 'alaikum libasa. Ay khalaqnahu lakum. Diturun ya, maknanya ya menciptakan ya. Diturun, menurunkan diartikan dengan ya menciptakan. Jangan dibayangkan bahwa pakaian itu turun ya, ya dari langit ke bumi ya, seperti halnya turunnya pakaian. Ini menciptakan ya, menciptakan ya bahan-bahannya, menciptakan ya, semua ya jenis bahan yang akan menjadi cikal bakal pakaian. Siapa yang kemudian menjahitnya, siapa yang mendesainnya sedemikian rupa? Kan manusia. Di pakaian kemudian tidak turun begitu saja. Ini sekarang yang di dunia maksudnya. Sekarang yang di dunia. Kalau di sorga ya tidak perlu tukang jahit ya, ya. Tidak perlu desainer ya. Tidak perlu. Langsung semuanya dari Tuhan. Bahkan kalau di sorga ada namanya pohon pakaian ya. Ya. Ada namanya pohon pakaian. Tinggal kita ambil saja. Ya, pohon pakaian. Akarnya di atas, ya, dahan ranting di bawah, tinggal kita ambil, kita mau duduk berbaring mau ambil ya. Lihat kutang istri sudah mulai tinggal ambilkan bitang kutang ya, tinggal diukur saja, ukur pira belen ya. Nah, itu tidak perlu usaha, tidak perlu ikhtiar manusia itu. Tidak perlu ikhtiar manusia. Nah, sekarang yang di dunia ya manusia perlu berikhtiar, manusia perlu berusaha. Ya, dengan cara tadi mendesain ya, ya menjahit dan sebagainya ya pakaian itu. Sebabnya Allah Ta'ala mengatakan qad anzalna. Nah, ini kata ahli tafsir merupakan peringatan dari Allah terhadap sementara nikmat-nikmat yang akan jelaskan nanti, li ajlim tithali ma huwal maqsudul ati biqaulihi la yaftinannakum, dengan tujuan supaya anak Adam melaksanakan apa yang menjadi keinginan Allah berikutnya. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan kita dulu dengan aneka nikmat ya, yang dianugerahkan ya, kepada kita ya. Ya, karena maksud utama Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ya, agar supaya kita melaksanakan ya, apa yang dikehendaki olehnya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat berikutnya ya. La yaftinannakum itu ya, jangan setan ya sampai menggodamu, jangan setan sampai menggelincirkanmu ya, jangan setan sampai menjerumuskanmu ya, ke jalan kesesatan ya. Ya, sebelumnya Tuhan mengingatkan kita dulu ya, akan nikmat-nikmatnya, ya. Kalau semuanya berasal dari Allah, mengapa kemudian yang dipatuhi, yang diikuti selain Allah setan? Ya. Ya. Apa pernah Allah Ta'ala ya memerintahkan hambanya ya untuk membuka aurat? Pernah setan? Pernah Allah Ta'ala memerintahkan hambanya membuka aurat? Di mana ayat yang menyuruh kita buka aurat? Ya. Buka aurat ada? Tidak ada. Ya. Ya. Mana ayat yang memerintahkan kita untuk mencuri, korupsi, maling? Ada? Tidak ada. Nikmat dari Allah, tapi yang dipatuhi bukan Allah, yang dipatuhi setan, yang dipatuhi selain Allah, yang diikuti keinginannya bukan Allah ya. Kan tidak wajar namanya, sangat tidak pantas. Ya. Maka sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengingatkan kita jangan sampai terjerumus dalam godaan syaitan. Ia mengingatkan hamba-hambanya dulu akan nikmat-nikmat yang diberikan kepada hamba, termasuk diantaranya berupa pakaian, berupa pakaian. Menjahitnya bisa kita, mendesainnya bisa kita, tetapi bahan-bahannya bagaimana kita bisa ciptakan, bagaimana kita bisa menumbuhkannya, bagaimana kita bisa membikinnya. Bahan-bahan itu, bahan-bahannya semuanya dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Walaupun kita yang menanam pohon kafasnya, tapi yang menumbuhkan, yang menghidupkan, yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar berikhtiar, kita hanya sebatas berikhtiar, membantu terlaksananya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sebatas ikhtiar. Ikhtiar ini tidak akan berlaku, tidak akan berjalan manakala Sang Pencipta tidak menghendaki, tidak menginginkan. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa pakaian. Apa fungsi pakaian? Yuwari yasturu sawatikum, pakaian yang akan menutup auratmu, pakaian yang akan menutup tubuhmu ini sawatikum, sawatikum. Jadi sawatikum auratmu, tidak hanya sekedar lubang depan belakang saja ini aurat, aurat. Warisha huwa ma yutajammalu bihi minats thiyabi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagimu pakaian yang akan menjadi penghias tubuhmu. Bukan hanya pakaian yang menutup aurat saja, tapi juga pakaian yang menutup selain aurat kita, sebagai penghiasnya, sebagai penghiasnya. Jadi pakaian imma untuk menutup aurat itu harga mati. Pakaian penutup aurat harga mati. Pakaian selain itu, itu yang kemudian disebut dengan rish, sebagai penghiasnya saja, sebagai penghiasnya saja. Tapi kalau yang menutupi aurat, menjadi keniscayaan, harus dipakai, harus digunakan, tidak boleh dipertontonkan pada setiap orang aurat itu. Tidak dibenarkan mempertontonkannya di hadapan semua orang tanpa kecuali. Karena bukan hanya di hadapan lawan jenis yang boleh dinikahi saja kemudian aurat itu ditutup, hatta di hadapan yang sama jenis dengan kita pun kan ditutup aurat, dan punya batasan, kan punya batasan. Jangan dikira aurat itu hanya berlaku di mereka yang berbeda jenis dengan kita, atau berlaku di hadapan mereka yang boleh menikah dengan kita. Di hadapan yang sama jenis atau beda jenis tapi haram dinikahi, tidak boleh kita nikahi, ada juga batasan aurat itu. Ada juga batasan aurat itu. Jangan karena bersaudara bersaudara kemudian tidur bersama, telanjang berdua, telanjang berdua. Oh iya betul saudara kita,
Kita laki, dia saudari perempuan kita, kakak kita, adik kita, ya. Ya. Sisike ya baru aliyah, ya. Kakaknya tolibat ma'had, ya. Karena lama tidak bertemu, tidur bersama, kelombas. Ya. Walaupun saudara kita ada batasan aurat, kan ada batasan aurat. Jangan dikira setan tidak dapat menggoda, kan dia saudara saya. Ya saudara saya atau dia ibu saya. Ya hatta ibu kita ya, hatta ibu kita. Ibu sudah umur 60. Ya, sudah lama ya lubang keker tidak diairi. Karena bapak kita mati ketika ibu umur 30, dalam 1 tahun ya, menjanda. Ya, janda rasa gadis. 30 tahun dia menjanda ibu kita. Ya. Kemudian kita sebagai anak ya kanak sayang ya ingin tidur bersama. Ya, tidur bersama. Ibu telanjang, kita telanjang. Jangan dikira setan tidak bisa menggoda. Aurat itu ada batasannya. Meskipun ya perempuan itu mahram kita. Ya, meskipun perempuan itu mahram kita. Apalagi bukan mahram. Nah, selain yang kemudian menutupi aurat, ya, itu hanya pilihan saja. Ya, pilihan saja. Sebabnya kan disebutkan ma yutajammalu bihi minats thiyab. Ya, di pakaian-pakaian ya yang dipandang sebagai ya hiasan, ya, sebagai pelengkap. Ya. Ya. Apa gunanya? Ya, perempuan pakai ya selendang, apa namanya itu? Yang kemudian ditaruh di gitu. Apa namanya itu? Hah? Apa? Selendang dah itu. Ya. Lempot. Apa gunanya pakai itu? Tetapi kepalanya kelihatan. Rambut kelihatan. Rambutnya kelihatan. Kan ada yang pakaian begitu. Yang pakaian. Tetapi kemudian rambut kelihatan. Pergi ke salon, tambah lagi dengan rambut palsu. Apa gunanya ini ya? Ditaruhin. Belum kemudian sekwildanya kelihatan lagi, sekwilda sekitar wilayah dada. Karena ada baju begitu, baju perempuan begitu kan? Itu nama sekwilda. Enggak tahu nama sekwilda, enggak pernah dengar. Sekwilda sekitar wilayah dada. Kan ada pakaian perempuan begitu. Ada atau enggak? Ada ya. Ada. Ya. Jangan dipakai yang begitu Bana. Yo kan kita ini mau nyongkolan, mau ngiring pengantin. Walaupun ngiring pengantin kan hanya sekali seumur hidup. Walaupun sekali seumur hidup. Ya. Siapa tahu di saat itu, di saat kita bermaksiat, di sana nyawa dicabut oleh Tuhan. Jangan mengatakan nanti kita taubat. Ya ma'had kan kita sudah 4 tahun ya. Ini hanya 2 jam ini, hanya 2 jam. Hanya 2 jam. Walaupun semenit, walaupun sedetik. Ya. Siapa yang menjamin bahwa setelah itu kita bisa bertaubat? Kita panjang umur. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Jangan diikuti tradisi-tradisi yang begitu. Ya. Aurat tidak ditutup dengan sempurna. Ya. Ditambahi dengan ya pakaian lain, ya sekedar sebagai hiasan saja. Sementara yang utama tidak ditutupi. Tidak ada gunanya ya. Tidak ada gunanya. Ya. Yang utama dulu ditutupi, aurat itu ditutupi. Ya. Ya. Aurat yang bagaimana kemudian ya? Aurat kalau bagi perempuan kan ya sering dikasih tahu.
Kalau bagi perempuan itu aurat perempuan ya, aurat perempuan ya. Aurat perempuan memang ada dua pendapat di mazhab Imam Syafi'i ya. Dan rata-rata atau banyak kemudian umat Islam ya, dari kalangan perempuan tentunya ya, yang menggunakan ya, pendapat Imam Syafi'i yang dhaif ya, yang lemah. Itu kelihatan wajahnya sama telapak tangannya, yang lain ditutup karena aurat mereka di luar sholat sama seperti auratnya ketika sholat. Itu pendapat lemah memang itu kan, pendapat lemah. Oke, tidak apa-apa dipakai ya, tidak apa-apa dipakai. Tapi ingat, yang kelihatan hanya wajah dengan telapak tangan. Lain dari itu kan tertutup artinya, termasuk telapak kaki, tertutup. Ya. Plus ketika kemudian wajah boleh kelihatan, ketika wajah boleh kelihatan berdasarkan pendapat yang lemah itu, tanpa ada penghias sama sekali, tidak ada hiasan di wajah itu, tidak ada polesan, murni wajah asli perempuan murni tanpa ada hiasan. Bukan kemudian pergi ke salon, bayar salon bahkan 5 juta. Mana yang tekam beli serabi 5 juta ya. La haula wala quwwata illa billahil azim. Inna lillahi raji'un. Dan ini bukan kita yang bikin, bukan kita yang bikin persyaratan. Ahli ilmu, fuqaha, sarjana hukum Islam. Di mana pandangan mereka itu dapat dipertanggungjawabkan. Bukan asal bunyi, bukan asal fatwa, tidak. Di wajah terlihat, oke lah. Karena rata-rata kita laki-laki buta semua ya. Atau pura-pura buta karena kita tidak melihat mereka kan. Wajah kelihatan tapi tidak ada tahmirus syifah namanya. Tahmirus syifah, pemerah bibir, gincu tanpa gincu. Murni sudah ya. Ya, kalaupun ya bibirnya merah kayak polesan gincu, asli seperti itu ciptaannya. Ya, bukan karena ditaruhin gincu, berapa senti gincu munda, ini bibir saya asli, oh, aman lah. Ya. Tapi kalau ditaruhin meskipun hanya tipis ya, seperti kata perempuan kan tipis Pak Ustadz, walaupun tipis ya, walaupun tipis, setipis apapun ya. Apa yang paling tipis ayo? Berapa ukuran paling tipis? Walaupun ukuran paling tipis, tetap namanya pemerah bibir itu, dan itu haram ya. Bukan saya yang bilang haram, ulama yang bilang haram. Kita hanya menyampaikan saja. Anda percaya, tidak percaya, mau komplain terserah. Dan itu haram dilakukan, kecuali di hadapan suami itu saja. Di hadapan suami, itu pun di hadapan suami di dalam kamar, bukan di luar rumah. Bukan di luar rumah. Kalau keluar rumah bersama suami pakai pemerah bibir meskipun tipis, suami diam, itu yang disebut dengan suami dayus. Ya. Dan kelakuannya dia sah, bagian dari dosa besar itu ya. Suami membiarkan istrinya melakukan kemungkaran, melakukan dosa di dalam rumah. Kenapa? Supaya Tuan Guru Edi betah di rumah ya. Tidak lagi melirik yang lain. Ya. Suami ini bukan Tuan Guru Edi saja ya. Ya, karena kebetulan beliau yang datang ya. Supaya suami itu betah di rumah maksudnya. Ini ketika keluar rumah, apalagi ada pesta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 1000 kali. 1000 kali kita bilang inna lillahi, maksudnya ini. Bibir apa tadi digincuin ya, 3 senti ya, lebih pitu 3,7 senti ya, kurang lebih lah. Belum bedak ya. Akhirnya si tepong-tepong nama tepong berlubang, adanya bekas jerawat kan,
Ya. Si tepung-tepung yang berlubang-berlubang, ya, kayak tertambal begitu ya. Kalah-kalah tembok ya. Kalah-kalah tembok ya. Kalah-kalah tembok yang dipelamirin itu. Taruhin pelamir. Tepung-tepung kan. Haram semua itu. Ulama memperbolehkan, perhatikan. Ya. Itu toleransinya ulama. Ulama memperbolehkan perempuan, ya, memperlihatkan wajahnya. Meskipun itu pendapat Imam Syafi'i yang lemah, tapi dengan catatan yang ketat, dengan syarat ketat bahwa di wajah ini tidak ada, ya, hal-hal yang akan mendatangkan fitnah bagi laki-laki. Kan yang semula bongkeng-bongkeng, kalau dia dipelamirin kan cantik rupanya. Akhirnya kita tertarik, ya, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, nggak salah, pertama jatuh cinta pada pandangan perdana. Jadi kalah penerimaan santri ya. Yang perempuan pun juga sama. Jatuh hati, kawin, tidak pernah lihat wajah asli, ya, kecantikannya yang natural, yang asli tidak pernah dilihat. Begitu malam pertama, ya, si perempuan minta izin, ya, untuk cuci muka, ya, cuci muka. Selesai si cuci muka kan kelihatan bongkeng-bongkeng. Apa kata suaminya? Maling. Yo, saya istrinya, saya istrimu ini, saya istrimu, enggak, kamu maling. Istri saya bukan seperti ini wajahnya, ya. Dia cantik jelita ini, lihat tuh. Ya, sudah saya foto tadi, sudah kita selfie tadi ini, lihat nih. Bukan kamu, dari mana kamu masuk? Kok kamu bisa masuk? Saya istri. Akhirnya dia mengaku seperti tadi bahwa memang wajah bongkeng. Nah, itu namanya tazwir, namanya pemalsuan, dan pemalsuan itu haram. Kan pemalsuan, memalsukan wajah. Lebih baik apa adanya. Kalau ada yang mau, alhamdulillah. Ya, mele sidak kat tu ada tiang dekat bongkeng-bongkeng, alhamdulillah. Ya, tak tertarik ni bongkeng-bongkeng. Alhamdulillah. Daripada dipalsukan begitu, dipalsukan, akhirnya suami kecewa, digugat. Seperti yang di luar negeri itu, kan di luar negeri. Malam pertama istrinya langsung diceraikan, digugat 1 miliar. Karena telah merugikan si laki. Mana? Tergugat, apa entah, ya, denda 1 miliar wah, ya, 2 miliar wah tergugat kan, satu, susah. Lebih baik tampil apa adanya. Yo, jangan mengatakan enggak ada yang mau sama kita Pak Ustadz. Likulli saqitatin laqitah, seperti, ya, pepatah orang Arab itu kan, setiap barang jatuh pasti ada yang memungutnya. Tenang saja, doa, ya Allah, ya, apabila ada jodohku di langit maka turunkanlah, apabila ada di bumi maka keluarkanlah, apabila dia jauh maka dekatkanlah, apabila dia dekat maka perapatkanlah. Ya, berapat maksudnya semakin dia dekat. Akhirnya ketemu sama-sama bongkengnya. Ya, jangan kita lalu berharap yang putih mulus. Ya, kadang, ya, kualitas seperti itu ya kualitas yang sama lah. Ya, alhamdulillah kan. Alhamdulillah daripada tidak sama sekali kan. Tidak sama sekali. Tidak kemudian diperbolehkan cuma-cuma. Kalau bahasa orang Malaysia itu ya, bukan cuma-cuma, bukan gratis wajah kelihatan itu bagi perempuan, bukan gratis. Boleh kelihatan, bukan gratis, ada syarat yang harus dia penuhi.
yaitu tanpa ada hiasan-hiasan di wajah yang akan mendatangkan fitnah, yang akan melahirkan fitnah. Ya, kok bisa fitnah? Ya, laki-laki itu kan punya mata, sulit mereka akan menjaga pandangannya. Ya, sulit kita akan jaga pandangan itu, sulit kita menjaga pandangan. Mau disuruh orang ya dari sejak keluar sampai masuk lagi terus merunduk begitu, belum tentu kita mampu. Bisa saja kemudian tanpa kita sengaja melihat wajah itu, melihat wajah. Nah, karena walaupun ya diperbolehkan ya terlihat, bukan berarti kemudian boleh lihat sembarangan ya, bukan kemudian boleh dilihat sembarangan. Jadi yang utama itu yang sawatikum. Memang asal mula ke arti sawat ini kan aurat besar itu ya, aurat besar. Ya, kemaluan sama lubang pantatnya, jalan depan, jalan belakang. Itu sawat. Tapi ini aurat dalam arti umum ini, bukan hanya sekedar depan belakang. Aurat dalam arti umum. Laki perempuan ya aurat tutup. Ya, hanya wajah dengan kedua telapak tangan dengan catatan tadi, tidak ada ya penghiasnya. Walaupun hanya sekali setahun banat, walaupun hanya sekali setahun. Ya, walaupun hanya sekali setahun, kan kita hanya sekali setahun wisuda S1, sekali setahun kita wisuda S2, sekali setahun kita wisuda S3, sekali seumur hidup kita menikah. Ya hanya sekali ini sajalah. Jangan mengatakan hanya sekali setahun, sekali seumur hidup itu. Ya. Siapa yang menjamin bahwa kita panjang umur? Ya, panjang umur. Ya kan kita perlu optimis, tidak boleh pesimis. Ya betul. Siapa yang mengatakan tidak boleh kita pesimis panjang umur? Tapi bukan kemudian optimis mengerjakan dosa. Walaupun hanya sedetik, walaupun hanya semenit, ya, kita berusaha maksimal tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Memang berat sih. Ya. Itu kan ada unsur kesengajaan langsung tadi itu, ada unsur kesengajaan. Ya. Pesta pernikahan, seperti itu kan. Ya, langsung kemudian ya pesan online. Ya. Zaman sekarang kan online. Ya, pesan pupur mana ya, pupur cap jempol. alamat ya, bayar Indomaret, Alfamart atau COD. La haula wala quwwata COD. Banyak orang mengenal alamat ma'had itu ya. Karena rata-rata banin ini yang beli kacamata online. Kacamata, beli sikat gigi online ya. Online. Alamat ma'had dipakai supaya cepat datang. La haula wala quwwata illa billah. Di aurat itu yang menjadi keharusan bagi kita untuk menutupnya ya. Ya, termasuklah telapak kaki seperti tadi. Termasuk telapak kaki. Yang harga mati di mazhab Imam Syafi'i itu ya, selain wajah dengan telapak tangan. Selain dari itu harga mati harus ditutup, termasuk telapak kaki. Tidak boleh kemudian dibuka telapak kaki itu. Maka kemanapun perempuan pergi, asalkan ada kemungkinan dia akan bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram, telapak kaki itu harus ditutup juga. Ya. Peserta yang lain tentunya pakai kaos kaki, jilbab tidak dipakai dong, tidak ada gunanya juga. Kerja wajah dan telapak tangan saja, hanya wajah dengan telapak tangan. Ya, perhatikan nih mana,
Perhatikan. Kalau diamalkan begini yakin ya. Ya. Selaput ma'had langsung ya kenyol-nyolan ya. Solehah. Ngebareh 3 hari petang pengomel semaman akan kelema sampai kelema. La haula wala quwata. Ya kurang cor-coran. Enggak tahu cor-coran ya. Ya, kurang mau kekelam ya. Yang kan kalau perempuan ngomel-ngomel pengomelan itu tanda ya libido seksnya tinggi itu ya. Ya. Harus tuh lampesang bilang kelem. Ya. Ya. Beliang kuat tahan berdiri 4 jam. Tahan berdiri begini, maksudnya berdiri kan begini. Jangan ya dimaknai lain, tahan berdiri 4 jam. Ya, tidak selamanya berdiri yang itu maksudnya. Ya, dong berdiri 4 jam piran terlalu ngajarang. Ya kejong-kejong diri. 4 jam susah. Kita sholat asyhadu alla ilaha illallah. Telunjuk berisyarat, dia juga ikut berisyarat. Ada yang usil kemudian memvideokan dari depan. Ya. Masuk di medsos, orang perhatikan, kayaknya ada yang janggal ya di Pak Ustadz ya. Ada 2 yang berdiri tegak. Karena orang zaman sekarang sedikit-sedikit begitu. Ada ini foto, ada yang janggal. Lihat tangan pengantin laki. Ada saja orang seperti itu. Ustadz foto sembahyang dari depan. Ya. Tangan berisyarat asyhadu alla ilaha illallah, ikut juga yang lain, ikut bersaksi. Ya, karena saya juga muslim katanya. Tidak diragukan itu, tidak diragukan keislamannya. Kan udah sunatan. Sudah sunat. La haula wala. Ya. Jadi kemanapun kita pergi mana, asalkan ada kemungkinan kita bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram, aurat itu ditutup, termasuk telapak kaki. Ya. Benda ini hanya sebentar saya mau beli kangkung saja. Apa tidak ada kemungkinan ketemu dengan laki-laki yang bukan mahram? Pasti ada. Masa kemudian kita mengatakan langsung umumkan sebentar dulu, jangan ada yang liwat laki-laki ya. Kita mau beli kangkung. Tidak bisa. Bagaimana kalau profesi kita jadi petani Pak Ustadz, bangun banat umpama ya jadi petani. Ya tolong semama lalu ngerabuk. Apa nama ngerabuk ya? Berabuk. Tahu nama berabuk? Tahu? Ya. Bisa apa namanya? Jadi selin sebia mana? Den tahu banannya susah. Den tahu. Ya. Karena banyak talibat ma'had itu setelah dia selesai jadi bos sebia. Apalagi tanang Suralaga aja. Ma'had banat bos sebia doang. Bos sebia dah. Nago. Dan ini sabol montor tisi sebian. Kemanapun hatta ke sawah ya sama. Bukan kemudian kalau ke sawah apa namanya pakaian bebas ya. Dari jauh baru kita tanda assalamualaikum Pak Ustaz, yang dulu tingkat 3 ma'had banat nutup kepala tidak ya, memang iya pakai caping besar lagu itu lagi yang jilbab. Ya. Baju kaos lengan pendek. Bagaimana aja itu? Untung pendek nangkat kutangnya assalamualaikum Pak Ustaz. Susah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk apa aurat itu kemudian ditutup ya? Untuk apa aurat tadi ditutup? Untuk apa wajah meskipun dalam pendapat yang lemah tidak termasuk aurat namun tidak dihiasi? Tujuan utama agama hanya satu,
demi menjaga kehormatan perempuan, sehingga mereka tidak diganggu oleh laki-laki, ya, hidung belang, ya, hidung belang, tidak diganggu oleh laki-laki mata keranjang, ya, mata keranjang. Kenapa tidak mata bakak saja sekali-kali itu, ya? Supaya kehormatannya terpelihara, terjaga, maksudnya kehormatannya terjaga, terpelihara. Tidak ada maksud lain dari agama itu, bukan untuk membatasi aktivitas gerak-gerik perempuan, bukan. Silahkan beraktivitas. Yang salah perempuan ke sawah, tidak salah, ya. Tapi Pak Ustadz, kan kenapa kita pakai kaos kaki? Ya, ke madrasah kita pakai kaos kaki, kalau ke sawah masa kita pakai kaos kaki, Pak Ustadz? Ya, tiap hari kita akan ganti kaos, meskipun sehari ganti kaos 1000 kali, lebih baik daripada kaki itu nanti direndam di dalam api neraka. Ayo, mau pilih yang mana? Walaupun 1000 kali kita ganti kaos, itu lebih baik daripada kaki kita itu nanti direndam di api neraka. Tidak apa-apa Pak Ustadz, kaki kita saja direndam di neraka, nanti kan badan kita di sorga, katanya. Dong, tidak bisa. Kakinya saja di neraka, kemudian badannya di sorga. Astagfirullahaladzim. Dong, kaki direndam di neraka, badan juga sih namanya, kan? Badan juga. Masa kayak dipotong kakinya saja? Tabe bana, tabe walar, kata malaikat ini. Ada apa? Kan kakimu dulu kelihatan di dunia. Yang lain tertutup. Ya, jadi saya mohon izin untuk diamputasi, ya, dipotong. Nanti biar dia yang mau neraka, ya. Yang lain silahkan. Berarti tanpa kaki di sorga, bagaimana kan jalan? La haula wala. Ayo pilih yang mana? Pilih yang mana? Kesadaran kita sekarang, kesadaran perempuan khususnya harus digugah. Mau pilih yang mana? Pilih, ya, capek di dunia 1000 kali ganti kaos kaki seandainya, ya, daripada kaki itu direndam di neraka. Kerja aurat. Loh, masa begitu? Ya, kerja aurat wajib ditutup. Ya. Ya, kalau tidak wajib ditutup, masa dipermasalahkan? Aurat wajib ditutup. Ya, apa aurat perempuan ketika sholat? Aurat perempuan ketika sholat. Aurat perempuan di kala sholat, kan selain wajah dan telapak tangan, itu enggak? Telapak kaki aurat. Kalau kelihatan, batal sholat. Di luar sholat kan juga begitu. Kita mengambil yang tadi itu ini. Mengambil pendapat bahwa aurat perempuan di luar sholat sama seperti auratnya ketika sholat. Kaki kan ditutup ketika sholat. Kalau kelihatan sedikit saja telapak kakinya, batallah sholatnya. Batallah sholatnya. Ya. Di luar sholat, telapak kaki aurat. Kelihatan sedikit, apalagi 2 dikit, 3 dikit, ya, dikit ataupun tidak, sama itu, sama. Ya. Dikit, sedikit maksudnya, dikit itu. Dikit ataupun banyak, sama. Tidak boleh kelihatan. Jadi yang kelihatan hanya wajah dengan telapak tangan. Itu saja. Yang lain dari itu ditutup. Ditutup bagus. Itulah dia yang libasan yuwari sawatikum tadi. Libasan yuwari sawatikum. Ya, kalau urusan risanya ya silahkan. Itu kan pilihan itu, ya. Pilihan. Nah, selain dari yang menutup aurat kita, ya itu pilihan. Ya, mau ditambah silahkan. Ya. Ya, karena mungkin suaminya ustaz, tuan guru, DPR umpama. Ya, masa kemudian yang nutup aurat saja dipakai, kan? Ya, ada selendangnya. Ya, bahkan nanti ada tasnya, ya. Tampuk tas saja 1 miliar. Ya, isin enggak 5 rupiah. Itu kan hiasan semua namanya. Hiasan. Ya, jangan dikira tas itu tidak hias, pakaian juga namanya, ya. Jadi bawa tas tidak ada masalah. Ya.
pakai selendang ya silahkan. Tapi aurat sudah tertutup bagus. Termasuk wajah tidak ada penghias, tidak ada apapun, tidak ada. Murni sudah murni wajah kita. Murni wajah. Murni ya. Ini kecantikan yang alamiah, yang murni. Tidak ada polesan-polesan. Yo ni tersemal Pak Ustaz kan jak luwe jerawat umpamanya. Itu poles ni apa umpama. Ya kalau memang banyak jerawat kan dah sugul. Jangan keluar, obati dulu pakai pon. Atau parah ya, obatin dulu kan, obatin. Ya. Malu katanya. Nah, supaya kita tidak malu ya maka kita ya polesi dulu. Jangan dipolesi. Walaupun hanya untuk hajatan seumur hidup, walaupun hanya untuk hajatan ya sekali sekian tahun, walaupun hanya hajatan sesaat, jangan. Karena kewaspadaan itu penting. Kewaspadaan itu perlu ya. Kita tidak pernah tahu, justru ketika kita sedang mendurhakai Allah, di sana nyawa dicabut. Mau apa kemudian? Mau apa? Tiba-tiba banyak ya di grup-grup semoga husnul khotimah. Bagaimana husnul khotimah kita sedang mendurhakai Tuhan? Bagaimana kita akan mendapatkan husnul khotimah sementara kita sedang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala? Ini bukan menakut-nakuti, ini bukan. Ya semoga kita husnul khotimah. Ya husnul khotimah itu kan artinya kita sedang dalam melakukan kebaikan. Kebaikan murni, bukan kebaikan yang bercampur dengan maksiat. Jangan kebaikan bercampur dengan maksiat. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Dia salat plus pakai gincu, pakai pupur. Untuk apa ke masjid pakai pupur, pakai gincu? Ya kan hari raya Pak Ustadz katanya. Di saat sujud dia kemudian meninggal dunia, tapi pakai gincu, pakai pupur juga. Itu namanya bercampur kebaikan dengan keburukan. Ya, antara husnul khotimah dengan su'ul khotimah, tahu apa mana yang menang itu? Wal iyadzubillah. Murni, dan semuanya itu hanya sementara saja, hanya sementara. Ya, kita diamanahi oleh Allah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan hanya sementara. Kan hanya sementara. Sementara bagaimana? Sementara kita hidup di dunia. Ya dong, kalau di akhirat ya untuk apa gunanya kita pakai perhiasan? Pakai perhiasan itu sesungguhnya memang di akhirat. Untuk siapa perhiasan itu? Hanya untuk suami perhiasan itu. Bukan untuk orang. Bukan untuk menggembirakan dosen, bukan untuk menggembirakan majikan, bukan untuk menggembirakan atasan, bukan untuk menggembirakan kawan-kawan, bukan. Hanya untuk menggembirakan suami saja maksudnya itu. Hanya menggembirakan suami. Menggembirakan suami, bukan menggembirakan orang lain. Kok orang lain kita gembirakan, sementara suami sendiri tidak digembirakan. Ya, keluar rumah bebas. Pakai pakaian, pakai pemerah bibir, pakai ini. Di suami 3 minggu dia nak bersikat gigi ya. Ya, kemudian sebulan tak pernah pakai Rexona. Ya. Begitu datang semamak langsung tolong bawa kelekan, la haula wala quwwata illa billah. Anak mambon telabah ngengoh kata orangnya. Langsung suaminya pingsan ya, sejulur sekalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak demikian maksudnya, tidak demikian. Ya. Kemudian walibasut taqwa al-amalus salihu wasimtul hasanu ya bin nasbi walibasa. Jadinya aqfun ala libasan warraf'i ay wa birraf'i mubtada'un ya huwa mubtada'un khabaruhu jumlatu dzalika khair. Ya. Tapi boleh juga dibaca baris depan walibasu berarti mubtada, walibasa berarti ma'tuf kepada risya ya. Nah, walibasut taqwa atau walibasat taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa
yaitu amal soleh, ya, dan perilaku yang baik, ya, as-simtul hasan, perilaku yang baik, termasuk menutup aurat, itu perilaku yang baik, akhlak yang baik. Ya, amal soleh dan perilaku yang baik, ya, itulah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pakaian takwa beli kemudian semua langsung beli pakaian takwa. Ayo kita beli baju takwa, kita beli baju takwa. Karena Quran mengatakan wa libasut takwa. Bukan itu, ya. Bukan itu baju takwa. Baju takwa maksudnya adalah amal soleh. Amal soleh. Untuk apa pakai baju takwa? Tapi kemudian amal jahat, amal toleh, tidak ada gunanya. Ya. Allah alam, nanti kita lanjutkan. Kalau mau ditambah sama Tuan Guru Edi silahkan, karena saya ada kegiatannya. Apa itu? Sumbangan sama pertanyaan nanti Tuan Guru Edi pertanyaan. Saya ada kegiatan. Fatihah untuk yang memberikan sumbangan dari keluarga ibu dan anak. Dari keluarga ibu dan anak, apa maksudnya? Keluarga ibu dan anak. Dari ibu Rabihatun, ibu Rabihatun, dan yang lain. Ini 2 juta atau 200? Ketebalnya. Ajian 2000 mungkin semuanya. Nanti kasih panitianya, ya, siapapun. Siapa tuh? Ya, Fatihah untuk semua yang, ya, berwakaf di pondok pesantren, di masjid khususnya, yang telah berderma, ya. Bagi yang meninggal dunia mudah-mudahan dijadikan kuburnya sebagai taman surga. Yang masih hidup diberikan kesehatan, keafiatan, rezeki yang berlimpah, barokah, murah. Mati dalam iman, mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyati kulli minas salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Kalau mau dilanjutkan sama Tuan Guru Edi silahkan. Karena kan tidak ada pelajaran setelah ini kan. Tidak ada. Yang mau dilanjutkan silahkan. Nanti pertanyaan juga beliau yang selesaikan. Ya. Ya, kalau berkenan dilanjutkan silahkan. Nah, saya sampai di sini, ya. Ini sudah lewat, bahkan sudah lewat waktunya, ya. Jadi saya janji jam 9 kurang 15 selesai. Tidak nangis banget, tidak nangis, ya. Tapi nangis menyesali apa namanya, ya, kelakuannya yang sebelum mengetahui, tidak apa-apa, ya. Jadi ingat-ingat nanti, merenung banget nanti setelah pulang, merenung, bukan merenungi wajah Tuan Guru Edi atau wajah saya, ya, jangan direnungi. Merenung sejak usia balik 15, itu dari 15 sudah. Dari 15 sampai sekarang. Berapa kali, ya, terbuka auratnya, berapa kali pakai gincu, berapa kali pakai pupur, pegang tasbih, ambil tasbih, ya, pegang tasbih, baca istighfar dengan niat untuk mohon ampun atas dosa kaki dan dosa wajah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mohon ampun, ya. Bukan kita tertawa-tawa ini, enggak, bukan kita main-main, ini betul. Pikir-pikir dah. Kan yang lebih tahu, siapa yang lebih tahu kelakuan kita sendiri? Ya kita kan. Sejak usia 15 sampai berapa usianya sekarang Panat? 51? Di umur Panat? Hah? Di umur selai? Masuk ke selai. Kadang sanawiyah 6 tahun, aliyah 6 tahun. Sangat disukai oleh gurunya mungkin. Ya kerentengan doang. Di umur mana? 20 sikit. Loh, masih bajang Tuan Guru Edi. Saya bajang. Ya, kalau yang tamat aliyah kan 18 atau 19 lah. 19. Ya. Tingkat telu ya sekitar 22 ya atau 21. Ya hitung itu.
Ya, jadi selama dari sejak usia 15 sampai sekarang sudah berapa kali pakai pupur, pakai gincu. Ya, karena kan belum bersuami rata-rata. Angkat tuh masih merarik bana. Ada yang sudah kawin? Ya, ada ya. Itu yang sudah kawin mungkin perlu ditandai itu. Mari untuk ya pandangan kita kan. Loh, bahaya itu ya bahaya. Pas merarik dengan mele kan susah tuh ya. Kasih tanda yang sudah kawin itu sudah laku, alhamdulillah, ya tulisan. Jadi kayak orang baru masuk sekolah itu apa orang? Orang baru masuk sekolah itu, kalau mahasiswa kan ada istilahnya mos. Jadi pihak tulisan mana? Ya, pakai apalah begitu tulisan, tempel depan belakang. Ya, sudah laku. Ya, atau status diakui begitu kan. Ya. Di selain dari itu berarti ada peluang kan, ya, ada kemungkinan. Karena ada juga itu direnungkan, renungkan. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah baca Fatihah tadi? Hah? Belum? Masa sih belum baca Fatihah? Ya, mari kita baca Fatihah untuk semua yang diniatkan tadi. Ala hadhihi niyyah wa ala niyati kulli minas salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Allahumma waffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah setengah jam aja mungkin sekedar untuk nambah informasi tentang pengarang kitab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitul i'tikaf fi hazal masjidi ma dumtu fi lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farja'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyurah fazu ayyid nahdatal watan fil alamin nabi hakim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bahwa kitab yang diampu oleh guru kita Al-Mukarram Guru Dr. Haji Muhammad Yusron Az-Zahidi KHMHI adalah sebuah karya ulama yang sangat masyhur abad 9 ya, abad 9 Hijriah. Siapa namanya? Siapa nama pengarang kitab Tafsirul Jalalain? Abul Fadl Abdurrahman bin Kamaluddin bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Misri As-Suyuti Asy-Syafi'i, lahir tahun 849 Hijriah dan meninggal dunia 911 Hijriah. Kalau di Sholatiyah itu sering para masyaikh sebelum kita baca kitab ya minimal kelahirannya, namanya, kunyahnya, lakopnya kita tahu. Ya enggak kenal, enggak sayang gitu kan. Enggak cinta maka tak sayang dan seterusnya. Jadi beliau ini mengarang dari surat Al-Baqarah sampai Al-Isra. Jadi ini murid kan ini Abul Fadl
Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abu Bakar As-Suyuti atau As-Sayuti. Lahir tahun berapa? Ya, malam Ahad. Malam Ahad. Jadi kalau lahirnya itu kan ba'dal maghrib beliau. Beliau ini lahir di saat ayahnya sedang belajar, sementara ibunya minta lagi hamil, lagi besar, 9 bulan 10 hari lah, hamil tua. Jadi ayahnya lagi belajar dan ayahnya minta tolong pada ibunya, "Tolong ambilkan kitab." Di saat ibunya sedang ambilkan kitab, beliau lahir. Makanya beliau salah satu gelarnya Imam Suyuti adalah Ibnul Kutub, yaitu anak kitab-kitab. Karena lahir di antara kitab-kitab, tidak dibawa ke puskesmas, klinik, rumah sakit. Kayak orang-orang dulu lah, lahir di rumah. Jadi beliau namanya, gelarnya banyak. Dari Nabi gelar beliau Syekhul Hadis. Karena beliau ini bukan hanya alim tapi karomah luar biasa. Termasuk disebut dengan Sohibul Khutwah. Karena beliau bisa melipat bumi. Hanya berapa langkah nyampe di Masjidil Haram. Dan banyak saksi-saksi murid-murid khodam beliau. Karena beliau termasuk sering bermimpi dengan Rasulullah SAW, bahkan dalam yaqazah 70-an kali beliau mengaku berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi ini ya kalau bahasa kita seperti Maulana saya lah, bukan hanya alim tapi wali, menjadi aulia Allah. Jadi wajar kalau dalam usia 61 tahun umur beliau kan, namun sudah mampu mengarang kitab 600-an kitab dengan jilid-jilid yang sangat besar. Ini kan termasuk tafsir Jalalaini beliau karang di saat usia 22 tahun kan. Hanya 40 hari beliau selesaikan dari Al-Baqarah sampai Al-Isra. Jadi meninggal gurunya Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Jadi gurunya gini kan, dua Jalaluddin ini. Jalaluddin, gurunya Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Meninggal dunia 6 tahun setelah gurunya meninggal dunia, baru beliau melanjutkan karya gurunya itu. Gurunya kan dari Al-Kahfi, Al-Fatihah. Setelah selesai Al-Fatihah, Jalaluddin Al-Mahalli, beliau lanjutkan ke Al-Kahfi, langsung ke Al-Kahfi. Al-Kahfi terus lanjut sampai selesai An-Nas, beliau meninggal dunia. Imam Al-Mahalli. Ya, masih berguru itu, Imam Suyuti masih berguru. Cuma tidak langsung karang ya. Mungkin kalau bahasa kita mungkin istikharah dulu ya, supaya tidak suul adab kepada guru, mikir panjang, istikharah dulu. Kemudian pada akhirnya beliau 6 tahun sesudah itu dalam usia 22 tahun. Ya, CD berapa sudah? 22. Sudah ada karangan ya? Ya, mudah-mudahan tidak ada penyakit karangan minimal ya. Jadi 22 tahun umurnya Imam Suyuti mengarang kitab tafsir ini, karena ada dua tafsirnya beliau. Yang terkenal ini Tafsirul Jalalain, berdua beliau karang sama gurunya, dan tafsir yang satunya adalah Ad-Durrul Mansur fit Tafsir Mansur. Fit Tafsiril Ma'thur ya. Ad-Durrul Mansur fit Tafsiril Ma'thur. Dua kitab. Kalau dalam hadis banyak kan, ada Jamul Jawami, ada Tadribur Rawi. Kalau dalam ulumul Quran kan ada Al-Itqan. Banyak sekali. Dan memang terkenal beliau mutapannin, orang yang sangat cerdas, orang yang sangat alim dalam semua ilmu. Orang tak bisa, beliau bisa. Makanya itu tadi beliau mana orangnya alim, soleh luar biasa. Karena memang dari kecil beliau dibawa berguru sama ayahnya, sama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di beliau meninggal dunia, bapaknya itu umur 5 tahun, tapi dari usia 3 tahun sudah dibawa ngaji ke Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu pengarang kitab Bulughul Maram, Fathul Bari. Makanya kalau ada cerita Imam Suyuti menyampaikan ilmu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Ahmad Ibnu Hajar bin Ali Al-Asqalani, itu artinya bahwa beliau terima ilmu itu semenjak kecil. Dia ngaji dari umur 3 tahun, dia sudah ikut ngaji sama teparan ini. Ibnu Hajar, kenal Ibnu Hajar? Iya. Ibnu Hajar yaitu Al-Hafiz
Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani itu salah satu guru daripada pengarang kitab. Kalau ini kitab lain ini Al-Futuhat Al-Hiliyah tafsirnya. Salah satu guru daripada Imam Suyuti adalah Asy-Syaikh Al-Hafiz Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram yang sangat fenomenal yang sering kita baca di Ma'had ya, yang dibawakan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Saleh di kelas dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Mungkin beliau yang bawa ya. Ala kulli hal, beliau Imam Suyuti lahir ba'dal maghrib malam Ahad, awal Rajab ya, 1 Rajab malam Ahad ba'dal maghrib tahun 849 Hijriah. Kemudian taruhkan strip itu garing sampai 911 Hijriah. Beliau meninggal dunia pada tanggal 19 Jumadil Ula ya, 19 Jumadil malam Jumat beliau meninggal dunia malam Jumat. Ada macam-macam riwayat beliau meninggal, ada yang mengatakan karena kena kanker bagian tangan, bagian lengan kiri beliau ada kanker. Ada riwayat macam-macam lah. Ala kulli hal beliau meninggal dunia sudah ya. Walaupun begitu kekeramatannya, kewaliannya, meninggal dunia beliau juga manusia. Beliau juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita standarnya umur sekarang berapa? Misalnya 20. Berarti kalau mengikuti umur Imam Suyuti berarti tinggal 41 tahun umur kita. Kalau Side umurnya sudah berapa? 20. Kalau saya misalnya kan sekarang 40. Berarti 21 tahun lagi itu. La ilaha illallah, mudahan beloan. Tapi jarang orang umur 60 tahun sekarang ini, jarang. 45 mati, 50 mati, 55 mati. Ya ala kulli hal, tetap sih kita berdoa Allahumma tawil a'marana wa ballighna ila mi'atin wa ishrina sanah fi sihatin wa afiyah. Tapi Bapak Maulana saya aja 103 tahun kan. Yang sekian umat mewakafkan umurnya waktu hultah pancor dulu, tiang 1 tahun, tiang 5 tahun, banyak yang mewakafkan, mensedekahkan, mengimpakkan umurnya di hadapan Maulana Syekh dulu waktu hultah di Pancor. Itu ada yang nyumbang sebulan, ada yang nyumbang setahun, yang sangat fanatik nyumbang 10 tahun tiang. Gitu kan? Rela umurnya dikurangi demi umurnya kepada Bapak Maulana Syekh. Ala kulli hal, Imam Suyuti meninggal pada malam Jumat. Beliau malam Jumat meninggal dunia pada tanggal 19 Jumadil Ula. Apa itu Jumadil Ula? Jumadil awal berarti ya. Kalau bahasa orang tua itu sowong penengah ya. Jumadil akhir sowong penutup. Bobor pote, bobor bea, mulut, sowong penembe, sowong penengah, sowong penutup. Merat, rawah, puase, lebaran, lalang, lebaran. Sekarang ini bulan lalang nih, bulan Zulkaidah. Imam Suyuti meninggal dunia pada malam Jumat. Karena ada satu penyakit dan beliau disolatkan oleh kaum muslimin yang sangat banyak, al-jam'ul katsir. Beliau disolati oleh sekian, tak bisa terhitung jumlah orang yang menyolatinya. Orang-orang Damaskus salat gaib, orang Damaskus, orang Dimashq, orang Syam, kaum muslimin sangat mencintai Imam Suyuti. Karena mana tadi ilmunya ya habis waktunya untuk mengajar dan belajar. Ke Mesir, ke Yaman, ke India, Hijaz khususnya Mekah Madinah beliau habis untuk mencari ilmu. Selalu masa kurang dan selalu merasa kurang. Oleh karena ini yang harus kita sama-sama ikuti jejak-jejak beliau ini. Ala kulli hal beliau meninggal dunia dan meninggalkan banyak karya. Ya, ada yang bilang 500-an jilid, ada yang bilang 600-an kitab. Yang pasti beliau ini adalah menjadi cermin buat kita sih, ya, cermin buat kita yang sampai hari ini nahun ditman tahu, sarap masih, fikih masih, nutu ketua dit tahu jawab. Usul fiqh tahu baca lubul usul, balaghah masih keteteran kan. Paraid tahu padahal sekedar pertanyaan-pertanyaan ringan di ujian, kosong jawaban di ujian. Padahal sudah kita kasih tahu itu kisi-kisi soal tauhid, banyak yang salah. Kan ngeri nih. Sorab kita sudah buka
ente tahu jawab ini apa yang dikerjakan ini. Kan sudah kita tahu. Di sholatnya itu macam-macam model masaih. Ada yang memberikan kisi-kisi, ada yang mana soal mana jawabannya dikasih. Ada yang begitu. Kalau sudah dikasih soal jawaban tak bisa, ini menandakan sangat malas orang ini. Itu. Artinya kemudian ada yang sama sekali tidak mentahdid. Ini yang modelnya uring-uringan teman-teman. Nah, dia berajawannya sedikit tahu jawab. Macam-macam. Ada yang belajar, ada yang tidak. Itu sebabnya orang belajar khususnya di Mahat ini dia cicil-cicil supaya tidak pusing waktu ujian. Mana yang sudah pelajari pagi ini nanti ulang sekali ya. Kemudian besok pagi kita mau